بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں زیر حراست ہی رہیں گے۔ پاکستان کی اتحادی حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ اگر حکومت ختم ہوئی، پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی۔ معاشی درجہ بندی کرنے والے ادارے فچ کی پیشگوئیاں۔ پاکستان بارے اپنی رپورٹ میں کہا، فروری کے الیکشن میں آزاد امیدواروں کو بڑی کامیابی ملی۔ آزاد امیدوار کو جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی۔ پاکستان کے شہروں میں مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں۔ رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ معیشت کے لیے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ معاشی رسک ہے۔ حکومت نے بجٹ میں مشکل ترین معاشی اہداف مقرر کیے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی اصلاحات میں کامیابی مشکوک ہے۔ سبسڈی کم اور بلز کی وصولی میں اضافے کو یقینی بنانا ہوگا۔ سرکاری شعبے کو فعال اور نجکاری کو تیز کرنا ہوگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا جولائی کا معاشی آؤٹ لک جاری۔ اے ڈی بی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو آئی ایم ایف سے $7 ارب مل بھی گئے تو موجودہ صورتحال مطلوبہ بہتری کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ توانائی اور ٹیکس وصولی میں بہتری پر پیکج کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ فنڈنگ کی صورتحال میں بہتری کی امید پیکج کی منظوری سے مشروط ہے۔ پیکج کی رقوم دوست ممالک اور عالمی اداروں کی معاونت سے بھی مشروط ہے۔ مخصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے پر اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ الیکشن کمیشن اجلاس میں حکام سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق قانونی نکات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس طلب۔ پارلیمانی قائدین اور ارکان قومی اسمبلی شرکت کریں گے۔ اجلاس صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شہرام سرور اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 3 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت خارج کی تھی۔ صنم جاوید کے خلاف مقدمات کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ 9 مئی کے متعدد کیسز پر عدالت نے معاونت طلب کر رکھی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ عدالت نے کوئٹہ کے مقدمے میں صنم جاوید کو آج تک کی عبوری ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ کراچی میں مرکزی نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر ختم ہوا۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر۔ جلوسوں کے راستوں میں لگی تمام ڈائیورشنز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ جلوسوں کے اختتام پر کئی شہروں میں موبائل فون سروس بحال۔ فیصل آباد ڈویژن میں یوم عاشور کے تمام جلوس منزل پر پہنچ گئے۔ سرگودا، بھکر، میاں والی اور خوشاب میں بھی یوم عاشور کے تمام جلوس اختتام پذیر ہو گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یوم عاشور پر ملکی حالات پرامن رہے۔ یوم عاشور پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، حکومت کے مؤثر اقدامات سے یوم عاشور پرامن رہا۔ پرامن ماحول میں مجالس ہوئیں اور جلوس نکالے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا، صوبے کے 14 اضلاع میں 846 جلوس نکالے گئے۔ سیکیورٹی اداروں کی محنت سے کہیں سے ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ یوم عاشور پر شدید گرمی شہریوں کا امتحان لیتی رہی۔ شہر شہر شدید حبس نے گرمی کا بھرپور ساتھ دیا۔ 48 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے ساتھ نوکنڈی گرم ترین مقام رہا۔ تربت میں پارہ 45، نواب شاہ اور سبی میں 44 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، سرگودا میں بھی شدید گرمی پڑی۔ کراچی میں 40 ڈگری کی گرمی 45 تک محسوس کی گئی۔ لاہور میں 38 ڈگری کی گرمی کو حبس نے ناقابل برداشت بنا دیا۔ سکھڑ، حیدرآباد، موہنجو داڑو اور دیگر شہر میں بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے۔
TDMA ने पंजाब ने आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान का कहना है सूबे के कई शहरों में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों से पंजाब के नदी नाले बिफर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने कोयटा में मानसून के दौरान ज़्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी। उधर 4 सद्दा में आंधी और बारिश 2 जानें ले गई। दीवारें गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। हमने 2 हुकूमतें छोड़ी, इक्तिदार का शौक होता तो हम हुकूमतें ना छोड़ते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI को इक्तिदार का शौक है। वो खुद बुरी तरह इलेक्शन हारे और फिर फॉर्म 47 पर इक्तिदार में आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वज़ीर दिफा पर वार, कहा हम इक्तिदार वाले नहीं जमहूरी लोग हैं। पहले भी कहा था मखसूस नशिस्तों के लिए लड़ेंगे। हमने मुकाबला करके मखसूस नशिस्तें हासिल की। मखसूस नशिस्तों पर विफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। PTI ने मिलिट्री और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट को रियासत पर मुसल्लत किया। इक़्तिदार की हवस में पार्लियामेंट को कमज़ोर किया गया। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर फाशिस्ट, करप्ट और नाहल हुकूमतें बिठाईं। सीनियर नून लीगी रहनुमा साद रफीक तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। ट्वीट किया, आइन, कानून और जमहूरियत के फतवे देने से पहले PTI अपने दागदार दामन में झांके। PTI ने इदारों को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। झूठे वादे, कौमी सलामती से खिलवाड़, मुखालफिन के किरदार कशी PTI का ट्रेडमार्क है। आपने जमहूरियत को कमज़ोर किया, इसका जहर आपने ही खाना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फिस्तायत पर उतर आई। हमारे अरकान असम्बली को गैर कानूनी तौर पर उठाया जा रहा है। PTI रहनुमा असद कैसर का इल्ज़ाम, बोले हमारे MNA अमीर सुल्तान के बाद रुकने असम्बली मौज़म जतोई को भी नाजायज़ तौर पर उठा लिया गया। जब पार्लियामेंटेरियन के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। इतना दीवार से ना लगाएं कि कोई और ऑप्शन ना रहे। IPPs से बिजली मुआहिदों पर यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं हुकूमत ने IPPs मुआहिदों पर गारंटी दे रखी है। खसारे वाली पावर कंपनी और इदारों की निजकारी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत सस्ते वसाइल से ज़्यादा बिजली बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है। जो IPPs हमारे फ़ायदे में नहीं, उन्हें खैराबाद कह देंगे। पाकिस्तान का बन्नू छावनी पर दहशतगर्द हमले पर अफगानिस्तान को सख्त जवाब। अफगान सिफारत खाने के डेप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा में तलबी। बन्नू छावनी पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतिजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कलदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में कई दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस है। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत पर मुकम्मल तहकीकात के लिए जोर दिया। बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी, मजबूत और मुअस्सर कार्रवाई करने का मुतालबा। दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा करता है। बनो छावनी में दहशतगर्द हमले में शहीद 8 जवान फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। DI खान में शहीद 2 जवान भी आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म। शहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाने देंगे। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतिजाज। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पाकिस्तानी तलबा को एहतिजाज से दूर रहने की हिदायत कर दी। पुरतशद्दुद एहतिजाज में 6 तलबा जाँ बहक, 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। कशीदगी पर काबू पाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात। बांग्लादेशी तलबा का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतिजाज जारी रखने का ऐलान। सरकारी मुलाजमतों में फौजियों के अहले खाना के 30% कोटा के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी शेखा महरा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने शोहर को तलाक दे दी। शहजादी शेखा महरा ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने शोहर को 3 तलाक़ें दी।
शहजादी शेखा महरा यूएई के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की साहिबजादी हैं। शहजादी ने लिखा, आप दूसरों के साथ मसरूफ़ हैं तो मैं तलाक का ऐलान करती हूँ। अपना ख्याल रखें। आपकी साबिका बीवी, गुज़श्ता साल अप्रैल में दोनों की शादी हुई थी। शहजादी शेखा महरा की एक बेटी भी है।